सो नेपाली आर्मीको चाहिँ पास्टमा हेर्दाखेरि ड्युरिङ द कन्फ्लिक्ट नेपाल आर्मीको निड यसको अब्जेक्टिभहरू र सोसाइटीमा कसरी नेपाल आर्मीलाई हेरिन्थ्यो अथवा गभर्मेन्टले कसरी नेपाल आर्मीलाई युज गर्यो कन्ट्रीको लागि नेपाल आर्मी कसरी युज भयो भन्ने कन्टेक्स्ट र आजको दिनमा नेपाल आर्मीको निड के छ अब्जेक्टिभ के छ गभर्मेन्टले यसलाई कसरी युज गर्न सक्छ भन्ने कन्टेक्स्ट डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि सो यु हेभ सिन नेपाल आर्मी इन द पास्ट र यहाँलाई चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्ट पनि थाहा छ स्पेसली अझै पनि तपाईँ रिसर्चमा इङ्गेज हुनुहुन्छ र ग्लोबल्ली नै आर्मिजहरूको आर्म फोर्सेसहरूलाई हेर्दाखेरि हाउ डु यु थिङ्क नेपालको चाहिँ निड र अब्जेक्टिभ्सहरू इभल्भ हुँदै आएको छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा नेपाल आर्मीको प्रेजेन्स यसको सिग्निफिकेन्स कस्तो छ? आई थिङ्क यसमा चाहिँ के भने अहिले नेपाल आर्मीको कुराहरू भन्दा पनि let us touch a little bit on the increase of the Nepalese army. Okay? दोस्रो चाहिँ त्यो बेलाको strategic environment को कुरा which dictates how things should be अथवा हुनुपर्छ भन्नेमा अब यो भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड अहिले पनि टाइम टाइममा यसो राइटिङ्सहरू आउने त्यसलाई कुनलाई सिरियस लिने कुनलाई सिरियस नलिने भन्ने कुरा पनि अब एक ठाउँमा छ when did the army increase in size and in capabilities? When the Maoist insurgency, the conflict was ongoing. Yes. So there was a need that the Nepalese army had to face the challenges so that democracy and the undesirable outcomes national interest army had to increase. Of to increase to counter that, yes, duita factor like strategic environment but the strategic environment like rulers decision and second military like impact performance like one of the major factors is Nepalese army size increase the reach and the capabilities the Maoists would have never come to the table for talks, nor would they have gone to Barabude. No, let's say, how do we, defeat but mostly realize besides many factors, we cannot proceed anymore. Our Nepalese army, presence, capabilities, reach country body so they jumped into the political so it didn't become like a Sri Lanka type of scenario. It became a political negotiation type of scenario where other players were. But the increase in size, the increase in limited capabilities, now, comparatively, yeah, I do get to read sometimes in papers. Yes, strength budget now, when Maoist came on the ground, now who is on the ground? You know, not just the strategic environment, the geostrategic environment number okay. Let's say I'll just define in a little bit. What does it get? We lie in between the third largest, most powerful, and the fourth largest, the most powerful armies. Region compare if we just compare ourselves with South Asia, the Himalaya, and down of the Himalayas, things have changed a lot from 2017. Doklam dilemma the follow-up actions of China and India military
एउटा प्रोभोकेसनले गर्दाखेरि चाहिँ थिङ्स हेभ चेन्ज नाउ इन साउथ एसिया। अब के अर्को चाहिँ के छ भने नाउ द इन्डो पेसिफिक रिजन वेयर साउथ एसिया लाइज एज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट स्ट्रेटेजिक ग्राउन्ड्स। त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ के छ भने वी आर a focused area in the coming up century. Or to a focused area, it does not matter whether you're big, whether you're small, whether you're a middle power. It matters your position. Where are you positioned in geography? How important is your land, whether it is small, big, or for example, South Asia, Nepal, Bhutan examples. If you look at the oceans and the Pacific Ocean, there are so many smaller islands, and you get to read so much about the American presence there, the Chinese presence there. And the dilemmas and the difficulties and the challenges those smaller countries, those smaller island countries face, and what we are facing, we can compare them. अर्को चाहिँ let us compare ourselves with how decisions are made. Decisions कसरी बन्द हुँदो रहेछ त के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ I'll give you an example about three countries. One is the United States. United States को democracy, Nepal को democracy, German को democracy लाई हामीले हेर्यौं भने the policy makers or the guidance or the rulers are always experts. Yes, it is being nominated by the politicians, elected politicians. But there are expertise, there are research and development works that go on that rule or that govern the institutions that they are supposed to govern. उनीहरुको चाहिँ त्यसमा एक्सपर्टिजहरु अथवा एक्सपर्टिज हायर गरेर भयो अनि उनीहरुको गभर्नेन्स internal governance system त्यसरी चल्छ. Now, if you look at Germany, one राम्रो example के छ भने Germany is a democratic country, but the authority of the defense minister there, he can sack anyone in the defense forces with the two sentences. He can say you are no more wanted in the force as of today, whatever is done. But what governs there? कसरी govern गर्छ? Democratic ethics, democratic practices, rules and regulations, law, यस्तो चिजले गभर्न गर्छ हैन। अब यो दुईटा कन्ट्रीलाई हेरेर हामीले नेपालमा हेरौं न। नेपालमा हेर्यो भने does that exist? Who are the defense ministers? Tell me. Defense ministers को छ नेपालमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ they are politicians elected by the people, right? But are they for the institutions? Yes, I do not disagree that they are for the people. But are they for the institutions? That expertise gap is huge now. Right. So probably दुईटा example दिनुभयो very interesting. एउटा जर्मनीको एउटा USA को. So USA मा meritocracy uphold हुन्छ, त्यहाँनेर बेस्ट कम्पिटिटिभ माइन्ड्सहरु आउँछन् र इन्स्टिट्युसनहरु लिड गर्छन् भन्ने कुरा भयो. जर्मनीमा पनि गभर्नमेन्ट अकाउन्टेबल हुन्छ, गुड गभर्नेन्स हुन्छ, ल एन्ड अर्डर र एथिकल बाउन्डबाट उनीहरू बाइन्डेड हुन्छन् भन्ने एउटा कुरा भयो. सो त्यो मोरल यो इन्टिग्रिटीको पिस र कम्पिटेन्सको पिस यो दुईटै गुड गभर्नेन्सको पिस चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क बोथ अफ देम एक्जिस्ट. इभन इफ दे एक्जिस्ट इट्स भेरी लेस होइन. सो अघि हामीले इन्डिया र चाइनाको बिचमा हाम्रो जियो लोकेसनको कुरा पनि गऱ्यौँ. What do you think? Is there a real threat in terms of security? We cannot deny यदि छैन त भन्न सकिदैन. तर if there is, to what degree is there a real threat to Nepal due to the growth in power, economic power or military power of India and China? What do you see? We are very aware of what is happening in the Himalayas. We are also very aware that militarization is taking place in the Himalayas. But where does it lack? If you look at the whole arc of the Himalaya, right from Karakoram range, say Myanmar, Myanmar is not taken as a Himalaya, but if you look at the end, the eastern side of the Himalaya, two region like Nepal and Bhutan lie at the center of the sub-region, as a sub-region of the whole Himalayan region. यो दुईटा कन्ट्रीको डिफेन्स मेकानिजम कसरी चलिरहेको छ भनेर एउटा चीज अहिले पछि कुरा गरौँ. सेकेन्ड चाहिँ के भने अब
जबसम्म हाम्रो एउटा मोरल भ्याल्युज अथवा Mhm. डेमोक्रेसीलाई चाहिँ एउटा मोरालिटी अथवा एउटा एउटा भ्याल्युजलाई लिँदैनौँ र डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ कुर्सीमा पिपुलले इलेक्ट गरेर कुर्सीमा पठाएपछि मै नै हुँ सबै भन्ने किसिमको एउटा सोचाइले गभर्न गर्छ भने द्याट Mhm. इज नट डेमोक्रेसी, द्याट इज नट अबाइडिङ बाई रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स। र इफ द्याट इज डेमोक्रेसी, जस्तो कुर्सीमा आउने बित्तिकै चाहिँ मैले भनेको चिज हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, मतलब what I'm trying to bring about is before we talk about the strength capabilities, I think we should understand how that strength and capabilities exist. र त्यसलाई चाहिँ केले चिजले चाहिँ त्यो असर गर्छ, के चिजले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली असर परिरहेको हुन्छ भनेर त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ। Mhm. That's why I'm trying to bring this issue out like where I'm talking with you. त्यस कारण अब नेपालमै सिस्टममा हेर्ने हो भने चाहिँ इफ यु लुक एट अल द इन्स्टिट्युसन्स, I think Nepalese army is the only institution that is well respected by the people, Mhm. well trusted by the people. Datasहरूले पनि राम्रोसित देखाएको छ। And if you compare this with other countries in South Asia like हेऱ्यो भने पनि, I think like if you look at another example, why do the politicians and expatriates अथवा डिप्लोमेट्सहरू चाहिँ जहिले पनि नेपालमा अब वान अफ दि मिटिङ पोइन्ट्स भनेको उनीहरूको मिलिट्री हुन्छ कि द चिफ अफ Mhm. वाइ इज द्याट ह्यापनिङ? बिकज दे नो दिस इज अ स्टेबल अर्गनाइज, दे नो Mhm. द्याट नेपाल आर्मी चाहिँ इज अ वेल अर्गनाइज युनाइटेड फोर्स भन्ने हिसाबले नै गर्छ नि। यस, नेपाल आर्मीको प्राइम एजेन्डा भनेको, यसको प्राइम अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ कन्ट्रीलाई एक्सटर्नल कुनै थ्रेट फ्याक्टर्सहरूबाट प्रोटेक्ट गर्ने, यसको सभरेन्टी बचाएर राख्ने, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीहरू बचाएर राख्ने, डिफेन्स मा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने यो पहिलो अब्जेक्टिभ भयो होइन? हु डु यु थिङ्क इज इन चार्ज वेन इट कम्स डाउन टु नेसनल सिक्युरिटीको इस्युमा? अहिले राइट नाउ डिफेन्स मिनिस्ट्रीको अन्डरमा चाहिँ नेपाल आर्मी हुन्छ। यो सेक्युरिटीको इस्युजमा जब पोलिसी बन्छ, जब डिस्कसन हुन्छ, वा हाम्रो प्रायोरिटिज एजेन्डाहरू सेट गरिन्छ, हाउ डु यु थिङ्क द चेन अफ कमान्ड वर्क्स? ओर अहिलेको एक्जिस्टिङ त्यो चेन अफ कमान्डमा हाम्रो सेक्युरिटी इस्युजहरूलाई कसरी एड्रेस गरिन्छ भन्ने कुरामा डु यु थिङ्क देयर इज अ निड अफ एनी चेन्ज? देयर इज अ निड अफ लट अफ चेन्ज, लट अफ चेन्ज। एउटा चाहिँ के छ भने त्यही किनभने गभर्नेन्स सिस्टममा हामीले दुई चिजलाई हेर्नुपर्छ। वान इज द गभर्मेन्टलाई गर्ने स्ट्रक्चर्सहरू के कसरी पोजिसन छ नेपालको गभर्नेन्स सिस्टममा एउटा। दोस्रो चाहिँ द पिपल हु गभर्न अथवा त शासकहरू भनौँ न, जो चाहिँ आएर कुर्सीमा बस्छन्, र अर्को चाहिँ कुन स्ट्रक्चर मार्फत चाहिँ त्यो गभर्नेन्स सिस्टममा छ। सो दिस टु आर भेरी फन्डामेन्टल हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ। इट इज नट the forces, it is not the army, it is not the police, it is not। त्यस कारण सिक्युरिटीको एस्पेक्टमा के छ भने अहिले पनि हामीले चाहिँ एउटा सिक्युरिटी नेपालमा भन्ने बित्तिकै वी लुक एट नेपालिज आर्मी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, इन्टेलिजेन्स, ल एन्ड अर्डर फोर्सेस, पुलिस। नाउ अहिलेको जियो पोलिटिकल ट्रेन्ड्सहरू हेऱ्यो र हाम्रो डिमान्ड्सहरू र इन्डिया चाइनाको डिलेमाजहरू हेऱ्यो भने चाहिँ नाउ वी मस्ट सेपरेट। Defense must be on defense, law and order must be law and order, national intelligence must be on national intelligence। अब यसलाई चाहिँ जबसम्म हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले कम्बाइन्डै गरेर राख्छौँ जहिले पनि, whenever there are things happening जहिले पनि हामीले युनाइटेड के अरे कमान्ड अथवा युनाइटेड यो भनेर निकाल्छन्। नाउ वी मस्ट गेट आउट अफ दिस। यसलाई आउट अफ गर्नलाई चाहिँ के छ त, हाम्रो जुन गभर्निङ स्ट्रक्चर्स छ नि, जस्तो नेसनल सिक्युरिटी काउन्सिल or National Defense Council. Ours is a National Defense Council. It is never a National Security Council. अब यसलाई पनि we can compare with this with different countries. Look at how इन्डियाको दिल्लीको नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजर is how effective he is on national security issues. Look at how के अरे अब हाम्रो नर्दर्न नेबरको नेसनल सिक्युरिटी एपारेटसहरू छन्
कति पावरफुल होला त अटोक्रेसी यो नेसनल डिफेन्स काउन्सिलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि फेरि दोज हु आर लिसनिङ टु अस, नेसनल डिफेन्स काउन्सिल चाहिँ नेपालको कन्स्टिट्युसनले चाहिँ नेसनल डिफेन्स काउन्सिलको इमेजिनेसन गरेको छ होइन. एन्ड देन त्यहाँ चाहिँ 7 मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ इन्क्लुडिङ द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर चाहिँ चेयरपर्सन अफ द नेसनल डिफेन्स काउन्सिल. त्यससँगै त्यहाँभित्रको अरू मेम्बर्समा चाहिँ डिफेन्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर अफ फरेन अफेयर्स, फाइनेन्स मिनिस्टर, चिफ सेक्रेटरी अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल, त्यसपछि chief of army staff. So if we have to go through a defense decision, we have to go through all this mechanism and all this hierarchy र त्यो फर्मालिटीको पार्टमा. सो हाउ डु यु थिङ्क यसलाई चाहिँ डु यु थिङ्क हाम्रो अहिलेको नेसनल सेक्युरिटी निड्सलाई जस्टिफाई गर्न वा इफेक्टिभ बनाउनको लागि यो पावर स्ट्रक्चरले, यो मेकानिजम, यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ काम गर्छ? ओके आई विल टक, त्यसमा पनि म टच गर्छु है त. तर अहिलेको अवस्था चाहिँ जुन हाम्रो जियो स्ट्रेटेजिक इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के छ भने अहिले एउटा पोइन्ट अघि भने मैले वी लाई इन बिट्विन द थर्ड एन्ड द फोर्थ लार्जेस्ट पावरफुल आर्मिज. Now, who are competing, who are rivals भन्दाखेरि अब हामीहरू चाहिँ अब कस्तो किसिमबाट जानुपर्छ इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल छ. हामी अब पहिला भन्दा पनि बेटर हुनुपर्छ. अब यसलाई चाहिँ गभर्न गर्ने के त यो डिफेन्स काउन्सिल द्याट यु जस्ट ब्रट आउट. ओके, अब त्यो डिफेन्स काउन्सिल चाहिँ कस्तो छ भने इट इज फर नेसनल के अरे निड्सलाई चाहिँ पोलिटिकली एड्रेस गर्न परेको संरचना हो. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भन्छ नि. अब म चाहिँ यसले राष्ट्रिय सुरक्षा भन्दा नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिलै भन्छ नेपालमा चाहिँ. बट इनफ्याक्ट यो चाहिँ राष्ट्रिय इस्यु अथवा मिलिट्री डिप्लोयमेन्ट अथवा यो गर्नको लागि बनेको पोलिटिकल मेकानिजम हो. इट इज नट समथिङ टु डु विथ दि इट्स बडी, टु डु विथ भनौँ न ओभरअल राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको चाहिँ इट इज अ कम्प्रिहेन्सिभ मेकानिजम्स. नाउ त्यो कम्प्रिहेन्सिभ मेकानिजम्सलाई चाहिँ कसरी एडहर गर्ने, कसरी वान टेबलमा लिएर आएर चाहिँ हेड अफ स्टेट र हेड अफ गभर्मेन्टले चाहिँ डिसिजन मेकिङमा सजिलो होस् भनेर चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर छैन नेपाल. सो द डिफिसियन्सी अफ द्याट स्ट्रक्चर अथवा त्यो स्ट्रक्चर नहुनु अहिलेको अवस्थामा, अब त्यो स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीले लिएर आएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर राख्ने भनेको पनि होइन. द्याट इज अल्सो निडेड. एट द सेम टाइम त्यो फङ्सन गर्न बन्नुपर्छ कि द्याट अरू अर्गनाइजेसन्स, वेदर इट इज इन्भाइटेड, वेदर इट इज अ बडी विदिन इट सेल्फ, वेदर इट इज अ सेक्रेटेरिएट, वेदर इट इज युजिङ दि अहिलेको डिफेन्स सेक्युरिटी जुन छ हाम्रो त्यसलाई अब टु वान एक्सटेन्ट युज गरेर गर्ने कि द्याट इज अ थिङ टु डिबेट अबाउट. सेकेन्ड चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा के पोलिसिजहरू नेपालले बनाएको छैन र मन्त्री परिषदबाट नै पास गरेको छ. बट वेयर इज द्याट लाइन? कहाँ छ? Why doesn't it come out to the public? What is there to fear about? And what is there to fear about democracy, man? About bringing out the national security policy out? Is there something to fear about what China will think about it? What India will think about it? No, let us think about what Nepal needs. So you should bring out and convince your neighbors that this national security policy, so we hide from that. So this is again the governance system. Okay. So what do you mean? The governance system. So before we go into, I think the capabilities of the strengths of the army. So the governing system it is China, bro. It's not relay गर्न खोज्नु भएको मेसेज चाहिँ नेशनल डिफेन्स काउन्सिल चाहिँ पोलिटिकल निडबाट अराइज भएको एउटा भनौँ न अरेन्जमेन्ट भयो. तर फर अस टु एड्रेस अल द सेक्युरिटी निड्स अथवा सेक्युरिटी कन्सर्न्स त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अर्को प्यारलल र मच मोर रोबस्ट अर्को इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ जसलाई चाहिँ स्ट्राटेजिक थिङ्किङमा एक्सपर्टहरूले चाहिँ लिड गर्ने मेकानिजम एउटा बनोस् होइन. Is that what you mean? And to add to that, so that it addresses the 21st century security issues. And it's a comprehensive security mechanism to address. So it is a political and a bureaucratic body. Okay. With invited subgroups that has to function.
Right. This makes much more sense. Yes. Um, so I think तपाईँले भनेको कुरा अहिले एकदमै we can very much relate हैन. So we lack some kind of institution जसले चाहिँ गभर्नमेन्ट र ब्युरोक्रेटिक मेकानिजमको बिचमा चाहिँ ब्रिज बनेर काम गरोस् र त्यो हाम्रो जति पनि ग्याप छ पोलिसी स्टडीमा होस् स्ट्राटेजिक थिङ्किङमा होस् गभर्नमेन्टलाई एडभाइस गर्ने कुरामा होस् हैन अरू कन्ट्रीहरूसँग कोलाबोरेट गर्ने कुरामा होस् त्यो कुराहरूमा भएको ग्यापलाई चाहिँ फिल गर्नलाई अर्को इन्स्टिट्युसन एउटा वी क्यान नेम इट एनिथिङ हैन तर जो सेक्युरिटी काउन्सिलको रूपमा अर्को अर्गनाइजेसन चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नु सो we talked about let me just add one more sentence. Sure. It has to be a strategic structure strategy that has impact on policy making, that has impact on just not immediate government for long-term security issues impact parne hunu parcha. So it is not just रक्षा गृह यस्तो होइन it has to be a body that will function as a comprehensive mechanism, a political bureaucratic body with invited groups of expertise so that this functions as for immediate short term and long term security issues of the country. Right. I think हाम्रो यो physical infrastructure र अरू economic prospectsहरूलाई स्टडी गर्ने त्यो फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने म्याप आउट गर्ने आइडियाजहरू त्यसको लागि नेसनल प्लानिङ कमिसन भनेर जसरी इन्भिजन भएको थियो I think you're talking about a similar kind of organizational structure where experts and everyone can contribute आफ्नो learningsहरू आइडियाजहरू र त्यसले चाहिँ long term even if the government changes the organization is stable हैन त अनि it just makes strategic decisions to policy making research ko kuraharu over the period of time country ko long term betterment ko lagi so I think and it adheres to the foreign policy of Nepal and that body adheres to the foreign policy of Nepal not the policies of political party in the government. Okay. So there has to be a certain way that we guide our country along the challenges that we have to face, the strategic challenges we have to face. I say your body say very important if we still count on the prime minister naya ministers it has not worked and it will not work. मैले यो युक्रेन रसियाको न्युजहरु फलो गर्दै गर्दाखेरि सो एभ्री वार एन्ड्स इन डिप्लोमेसी भनेर मैले कहीँ पढाएको थिएँ आई थिंक हाम्रो यदि इफ वी हैव टु मेन्टेन अ गुड डिफेन्सिभ स्ट्र्याटेजी त्यसको लागि हामीले डिप्लोमेसीलाई पनि प्यारलली त्यतिकै रोबस्ट र त्यतिकै स्ट्रङ र त्यसको लागि हामीलाई एउटा कन्सिस्टेन्ट foreign policy pani chahiyo and this is what you're pointing at. Would you want to let me national foreign policy like say adhere garne institutions garnu parcha like you brought out the issue of national planning commission and what is national planning commission? National planning commission bhaneko ta it is a political organization banaidisakyo right अब जति वटा गभर्नमेन्ट चेन्ज हो त्यति वटा नेशनल प्लानिङ कमिसन कमिशनर देखि लिएर everyone changes so अहिले प्लानिङ भनेको के त्यो 2 वर्ष 5 भनौँ न 5 महिना सरकार बस्यो भने 5 महिनालाई त प्लानिङ गर्न आउने होइन हैन नेशनल प्लानिङ सो हाउ द कन्ट्री मुभ्स फरवर्ड इन द नेक्स्ट 50 इयर्स 40 इयर्स लाई प्लान गर्ने बडी हो के त्यो सो आई मिन that is one example where we should not go into त्यस्तो बडीहरु चाहिँ हुनु हुँदैन भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ गभर्निङ पोलिसिज के चाहियो त फरेन पोलिसी what does the foreign policy should it change now should it not change that's a different story but national foreign policy like say adhere garna to strategic organization security ko sunu pancha त्यसलाई follow garcha not the people in the government they listen to them but they have to convince to them that this works and this does not work and this is going to say I think we'll be thinking long term Nepal's security issues. Now let's come back to Nepal Army ko kurama. Nepal Army ko kurama चाहिँ
हाम्रो जनयुद्धताका नेपाल आर्मीको स्ट्रक्चर निड के थियो, नम्बर्स कसरी इन्क्रिज भयो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अब फेरि रिसेन्टली हामी कहाँ फेडरलिजम इन्ट्रोड्युस भएको छ। नेपाल आर्मीको पनि कसरी डिप्लोय गर्ने, कसरी मोबिलाइज गर्ने, यसको कमान्ड स्ट्रक्चर कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरामा पनि प्रिभियस चिफ अफ आर्मीले एउटा कमान्ड स्ट्रक्चर सेट गर्नुभएको थियो। पछि अहिले फेरि आउनु भएको नयाँ चिफ अफ आर्मीले फेरि त्यसलाई अन्डु गरेर वी वेन्ट टु दि ओरिजिनल अथवा भनौँ न पहिलाको कन्सेप्टमा गयो। वाट डु यु थिङ्क यसमा आई वुड लाइक टु हजुरको चाहिँ इनपुट्स अथवा इन्साइट्स एक्सप्लोर गर्न मन लागेको थियो। यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो, कमान्ड स्ट्रक्चर भनेको के हो? This is again one factor saying के हो भने it is the lack of the strategic organizations that that links the politicians and the forces. Second is चाहिँ के भने त्यो चिज नहुनाले चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट के बनाइदियो भने तत्कालीन चिफहरूले चाहिँ what should I do to adhere to changes हरू भन्ने हिसाबमा चाहिँ उनीहरूको एउटा से चल्न थाल्यो। बट मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बोथ दि चेन्जेसहरू जुन पहिला भयो लास्ट 6 इयर्सको कुरामा त्यो बेलामा हुँदाखेरि चाहिँ I saw no reasons why they had to change. किनभने नेपालले एउटा स्टेबिलिटी अथवा एउटा पोलिटिकल डाइरेक्सन लिएकै थिएन। You look at the question of federalism today. There's still a question about federalism. Will it last tomorrow? भोलि हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेसन चलिरहेको बेलामा the last 5 years I think it was more on what त्यो बेलामा 3 वर्ष चिफ बस्दाखेरि चाहिँ के गर्ने त मैले मेरो नाम कसरी राख्ने यो गरेर यो भयो भन्ने कुराले डाइरेक्टेड भएको चिज हो, नट एज अ पोलिसी फर लङ टर्म। अनि त्यही चिजलाई चाहिँ एडहर गरेर चाहिँ अहिलेको चिफले चाहिँ आई थिङ्क ही वेन्ट ब्याक टु बिकज चेन्जिङ अफ स्ट्रक्चर्स अथवा चेन्जिङ अफ लेआउट्स भनेको इट हेज अ ह्युज इम्प्याक्ट on personnels, on resources, on military capabilities. So it was more of decisions for popularity rather than the institutional mechanisms like say decisions. So last 6 years, decisions, I think there was a miscalculation, a रणनीतिक miscalculation गरेर decision भएको in favor of themselves. फलाना chief हुँदाखेरि यस्तो गर्यो भनेर के so the chief अहिलेको chief he had to go back to the last organization because त्यही हिसाबले चाहिँ tuned up भइरहेको थियो नि त about the capabilities, about the layouts, about the नेपालको military को strength हैन सबैको हिसाबले त्यो हिसाबले so he had to go back to that. अब what would have happened? I'll address your question with a question again. What would have happened if we had left it पहिलाकै विकास क्षेत्र जुन भन्ने थियो नि त्यो विकास क्षेत्रकै हिसाबमा त्यो लेआउटमै छोडिदिरहेको भए र जब एउटा पोलिटिकल स्ट्राइड्स लिन्थ्यो र भोलि हाम्रो रिजनको साउथ एसिया रिजनको चाइना इन्डियाको पोजिसनिङ्सहरू कस्तो किसिमबाट आउँछ त्यसलाई हेरेर चाहिँ अनि हाम्रो पोजिसनिङ कसरी गर्ने लेआउट्स कसरी गर्ने गरेको भए के हुन्थ्यो? सो त्यो कुरा भयो। नेपालको आर्मी नेपाल आर्मीको अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ लुकिङ एट द साइज अफ द आर्मी एन्ड अगेन द निड अफ द आर्मी र यसको टाइम सँगसँगै मोडर्नाइज हुँदै जानुपर्ने वेल इक्विप्ड वेल ट्रेन्ड हुँदै जानुपर्ने कुरामा what do you think नेपाल आर्मी कस्तो फोर्सको रूपमा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ र कसरी बुझाउन चाहनुहुन्छ? हाम्रो स्ट्रेन्थ के हो, मिलिटरी क्यापेबिलिटिज के हो र आर्मी भित्र मोडर्नाइजेसनको जुन निड छ नि of course there is because the world is changing so fast, technology यति fast changing छ. What do you think हाम्रो नेपालको current context के हो र मोडर्नाइजेसनको निड हामीले कति फास्ट चेन्ज गर्नु छ? Okay, let me take out the points that you're talking about. One is you're talking about the strategic environment. One you're talking about the capabilities of the military. One you're talking about technology. One you're talking about finance or economic. यो सबै चिजलाई चाहिँ हामीले अहिले पनि अहिलेको पनि मेरो अहिलेको आन्सरमा पनि
त्यसलाई सबै चिज जोडेर हेऱ्यौँ भने one example चाहिँ के हेर्नुपर्छ भने हामीले 2017 onwards Bangladesh Armyको budget has increased more than 7.12%. Okay? So why do they see that? On the head, they see that their defense forces has to be stronger, more capable as a deterrence when China and India's militaries rise and military significance is rising and when they're competing. So देखेर न हो one of the main reasons. अब हामी चाहिँ कहाँ बसिरहेको छौँ भने we lie अघि मैले भने on the center sub-region of the arc of the Himalayas. Now, when we needed the army in the conflict, a capable army in the conflict, don't you think we need a capable army, or army which can deter both ambitions if China and India has to walk into our land? उनीहरूको इन्ट्रेस्टको लागि युक्रेन एक्जाम्पल छैन र मेरो स्पियर अफ इन्फ्लुएन्समा यस्तो गर्ने भनेर चाहिँ रसियनले छिरेको जस्तै गरेर भोलि मेरो स्पियर अफ इन्फ्लुएन्समा चाइनाले अलि नेपाललाई पनि बफरको हिसाबमा लिन्छ इन्डियाले पनि नेपाललाई बफरको हिसाबमा लिइरहेको थियो अहिले पनि त्यही हिसाबले लिन्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क द फ्युचर इज टेलिङ यु द जियो स्ट्रेटेजिक इन्भाइरोमेन्ट इन द फ्युचर इज टेलिङ यु have a capable army, have a strong army that can deter, okay, a defensive army that cannot be run over. भन्ने हिसाबकोमा जानुपर्छ अब कन्ट्रीलाई कम्पेयर गरौँ न यो सब रिजनमा नेपाल र भुटान व्हाट इज भुटान भुटानमा चाहिँ देयर इज अ ट्रेनिङ टीम अफ द इंडियन मिलिट्री who stays there under a major general, and it is a protected state. Look at Nepal, how proud we are. So proud, किन बनायो हामीले हामी नेपाली जनतालाई किन proud बनायो हामी नेपाली because the military is there, because we have an independent military who decides on the with the policies of the government मा हिसाबमा डिसाइड गर्ने हिसाबले हामी अहिले proud Nepalese, a sovereign country, sovereign integrity. I'm not trying to devaluate भुटानलाई devaluate गर्न खोजेको पनि उनीहरूको निड्सको हिसाबले पोलिसी त्यस्तो हिसाबबाट गयो भला तर नेपाल भनेको नेपाल हो नि हामी त we are so proud to be a sovereign country. We were never colonies. त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि छ अब भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो मिलिट्री एउटा डिफेन्सिभ केपेबिलिटिजबाट गएर त्यसलाई चाहिँ फोकस एट द सेम टाइम हाम्रो त फाइनेन्सियलको कुराहरू हुन्छ नि होइन फाइनेन्सियल कुराहरूमा चाहिँ क्यान द कन्ट्री सपोर्ट अब हो मिलिट्री स्ट्रेन्थ भनेको हाउ पावरफुल वी आर भनेको चिज चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डिङ फोर्स 92,000 अहिले ग्राउन्डमा छ बट वी हेभ पर्मिसन फर 95,000 ले दिँदैन यस आइदर टेक्नोलोजी and that governs how powerful you are. अब अहिलेको एनुअल ग्लोबल उसमा हेर्यो भने नेपाल इज 129th of 145 states. अब हाम्रो पपुलेसन हामीलाई थाहा छैन आवर बजेट इज 393 US dollars in millions. अब यो अवस्थामा हामी छौँ भने चाहिँ अब हाम्रो टेक्नोलोजिकली हामीले एडभान्स गर्न सकेर हामीले मिसाइल्सहरू राखेर हामीले चाहिँ यो गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ त राष्ट्रको क्षमता छ त छैन नि भन्दाखेरि हाम्रो फिजिकल प्रेजेन्स विथ 90,000 92,000 मोडर्न इक्विप्ड भएको आर्मी इज द निड फर टुडे एन्ड मोर अ निड फर टुमोरो हैन this strategic environment चाहिँ 3 years ago 2017 भन्दा अगाडिको र 2017 पछिको has changed and it will change even more. And भनौँ न सबै हाम्रो रिजनमा चाहिँ अमेरिकन्सदेखि लिएर चाइनाको कम्पिटिसन राइभलरिजहरू इज ongoing. इन्डिया र चाइनाको रिजनल कम्पिटिसन इज ongoing. यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ
नेपालले अर्को डिकेड 2 डिकेड्समा चाहिँ हामीको भएको चिजलाई चाहिँ कसरी अझै मोडर्नाइज गर्ने with what we can, with both the army and the government helping us. अनि मिलिट्रीले पनि त कत्रो कन्ट्रिब्युसन त गरिरहेछ नि छैन त उनीहरूको इन्टरनल फङ्सनिङलाई विच इज रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द गभर्मेन्ट फ्रम द वेलफेयर फन्ड एभ्री आर्मीमा हुँदैन र एभ्री आर्मीमा चाहिँ they have education systems, they have welfare systems, they have medical facilities. This happens in every army. Who is supporting this one? The Nepalese army themselves are supporting this with their own contribution. आफ्नै पैसा राखेर त्यो बजेट बनाएर त्यो वेलफेयर बनाएर त्यसले नै आफ्नै चिजलाई एड्रेस गरिरहेछ नि. सो आई कन्ट्रिब्युट टु द होल अफ द आर्मी. Look at the belongings, हैन यसले गर्दा एउटा warm belongings पनि छ जस मलाई पनि like I have retired from the army but I still feel that strong in me, I have contributed for all this. So it binds the people who have served, who are serving and who are willing to serve. And यसलाई चाहिँ bind गर्ने एउटा mechanism पनि त्यो हाम्रो welfare fund ले गरेको छ, which is also addressing the key issues of the nation. So you think assist So I think 90,000 90,000 को सेना संख्या is fairly reasonable, and with that we need modernization in the army. त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई advanced guns हरु चाहिएला, weapons हरु चाहिएला, tools हरु चाहिएला, हैन, deterrence capacity बढाउनको लागि we need all those extra other resources. And तपाईले पनि point out गर्नुभयो बंगलादेशले आफ्नो defense budget increase गरिरहेको छ, and with all the geopolitical vulnerabilities we are facing, or the challenges we may have, threats हुन सक्छ, त्यो सेन्सिटिभिटीलाई पनि नजर गर्दाखेरि हाम्रो लागि पनि नेपाल गभर्नमेन्टको लागि पनि डिफेन्स बजेट बढाउनु पर्ने हो, त्यसलाई प्रायोरिटीमा राख्नु पर्ने बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो. But with all the resource भनौँ न यसको limitation we have, our country has, how do you think we can make the most out of the budget we have to still address the defense questions, defense threats, and the need for the country? How do we work? Within the limitations. This is a challenge that we have in our table. You're a challenge. यो च्यालेन्जलाई एड्रेस गर्ने भनेको चाहिँ के छ भने अब अहिले इन्डियालाई हेरौँ न, देयर डिपेन्डेन्सी अन अलमोस्ट 49% अन रसियन आर्मामेन्ट्स ले चाहिँ अहिले रसिया वारमा गएपछि त्यसले के असर परिरहेछ त इन देयर क्यापेबिलिटिज भन्ने कुरा एउटा एक्जाम्पल पनि छ. भन्दाखेरि नेपाल आर्मीले चाहिँ जहिले पनि एज अ ल्यान्डलक कन्ट्री चाहिँ वेपन सिस्टममा जहिले पनि डाइभर्सिफाई गरिरहन्छ कि चाहिँ हामीलाई हाम्रो किसिमको इन्भाइरोमेन्टमा केही भयो भने कतिसम्म हामीले सस्टेन गर्ने त विथ आवर ओन चिज भन्दाखेरि हाम्रो ओन क्यापेबिलिटिज हुनु पर्यो, वेदर इट इज आर्म्स, एमुनेसन्स, वेदर इट इज. सेकेन्ड चाहिँ जुन किसिमबाट चाहिँ रिसोर्सेस अथवा फाइनेन्सियल कन्ट्रिब्युसन कन्ट्रीले गर्न सक्छ त्यो गर्न सक्दैन भनेको चाहिँ 92,000लाई the process लाई चाहिँ एउटा स्लो बनाए, मतलब अलि स्लोर प्रोसेसमा मोडर्नाइज गर्दै लानुपर्छ. It does not mean that you don't modernize it. You have to modernize it, but the process in a developed country and our country will, in our country, it will take longer. One. Second, we'll have to depend on others. So we'll have to ask for assistance, military assistance. Whether with the United States, whether with China, whether with India, and assistance or modernize the person. But one thing politically, what we have to be clear on all this is for deterrence, not defense. This is not to provoke, not offense. Yeah, not offense. You China or India like provoke karna gareko haina. This is to deter, so that you stay the other side of the Himalayas for China. And for India, you stay on the east and west and south to the other side of this country. In times of unarko needs, or in times of Russia suddenly whole dilemma change garne jaacha. त्यो मात्र छैन,
रसियाले अर्को चिज हामीले सिक्नुपर्ने चाहिँ के हो भने फाइटिङ अफ वारफेयर अल्सो हेज चेन्ज्ड। सो नेपाल आर्मीले चाहिँ त्यसलाई पनि सोच्नुपर्छ, हाउ डु वी फाइट अ विनिङ ब्याटल विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। त्यो भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिलेको मेकानिजम्सलाई हामीले छुनु हुँदैन, अहिले जे छ त्यसलाई नै कन्स्टेन्टली दिनुपर्छ। वान, capabilities raise गर्न with our budgets, two, with assistance, three, मतलब the politicians र military leadersहरूले चाहिँ complementing अथवा convincing the world that it is a deterrence force with a changing geopolitical context. अर्को चाहिँ इन्टरनल कन्जम्पसनमा चाहिँ जुन किसिमबाट अहिले पत्र पत्रिकामा आउने यो गर्ने गरेर हुन्छ, I think we should not overreact as long as we know that the politicians or the deciding factors know what it is all about. Militarily यसमा चाहिँ overreact पनि गर्न पर्ने आवश्यक छैन। यसमा पोलिटिशियन्सहरूले पनि होइन यस्तो भनेर अफ द कफ डिसिजन गर्ने कुरा पनि हुँदैन। सो एज इट इज जे छ त्यसलाई चाहिँ एउटा गभर्नेन्स मेकानिजम अघि जुन मैले सजेस्ट गरेको थिएँ त्यो गभर्नेन्स मेकानिजमलाई सबभन्दा पहिला डेभलप गराएर त्यसपछि सेकेन्ड, अनि सेकेन्ड चाहिँ अनि मिलिट्रीलाई चाहिँ जुन किसिमको छ अहिले यसलाई कसरी हामीले मैले जो तीनटा पोइन्ट्सहरू भने नि, with that assistance program, with our own capabilities, with our own manufacturing systems, ले चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्ने कतिसम्मलाई गर्ने भन्ने कुरामा नै जानुपर्ने आवश्यक देख्छु म। This also in the fact that why I'm saying this is because strategic environments change and we must adapt to the changes. 2017 onwards, this region has changed and Nepal has to त्यसलाई नै एउटा अँगालेर अगाडि बढ्नुपर्छ। Yes. So you भन्दै गर्दाखेरि फेरि we are coming back to our geolocation and we have between India and China, हैन? अब यो दुवैजनालाई चाहिँ हाम्रो डिटरेन्स फोर्समा चाहिँ हामीले बिल्ड गरिरहेको हो, and we are not trying to pose a threat to anybody भन्ने कुरा कन्भिन्स गर्दा गर्दै हाम्रो डिफेन्स केपेबिलिटिज बढाउनको लागि चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क आवर फरेन पोलिसी र फरेन पोलिसीमा क्ल्यारिटी त्यसको निड चाहिँ कतिको ठुलो देख्नुहुन्छ तपाईँ? कसरी मेन्टेन गर्न सक्छ नेपालले? त्यसमा चाहिँ नेपालको र नेपाल नट जस्ट नेपाल, स्मलर कन्ट्रिज, ल्यान्डलक कन्ट्रिज, स्मलर नेसन्सहरूको फिलोसफी नै के हुन्छ भने फरेन योर कन्ट्रिज नेसनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजी इज मोर बायस्ड अन पोलिटिक्स एन्ड डिप्लोमेसी। It is not the military strength that it has. त्यो नै बायस्ड हुन्छ। So Nepal is no different. So नेपालको प्रायोरिटी भनेको नै इट इज पोलिटिक्स एन्ड डिप्लोमेसी र ले नै फरेन पोलिसीलाई एड्रेस गरेर लाने हो। बट एट द सेम टाइम हामीले हाम्रो भएको मिलिट्री केपेबिलिटिजलाई जुन छ त्यसलाई चाहिँ डिग्रेड गर्ने होइन, यसलाई अपग्रेड गर्दै लिएर गयो भने चाहिँ यु विल अल्सो बी एड्रेसिङ the political and diplomatic endeavors at Nepal. So this has to be very well put out in our national security strategy. र अहिलेको हाम्रो नेशनल फरेन पोलिसी, not government in powers policy, national foreign policy. So smaller nations को need चाहिँ के छ भने अब अहिले we have to be very clear on what we have as our national foreign policy and what we have as our national security policy. यो दुईटा चिजलाई चाहिँ हामी transparently we have to be able to move forward. Nepal army is known as a neutral force, हैन? But it's still कुनै कुनै point of time मा चाहिँ national politics मा पनि नेपाल आर्मी को विषयलाई लिएर डिस्कसन्सहरु अलिकति पेचिलो मुद्दाहरु नै छेडिने गर्छ। Do you think कि नेपाल को इंटरनल पॉलिटिक्स में नेपाल आर्मी को कुनै रोल छ वा कुनै रोल खोजेको छ वा नेपाल आर्मी ले कुनै हिसाबले नेपालको इंटरनल पॉलिटिक्स लाई अफेक्ट गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी राख्छ कि राख्दैन? वा त्यो पोजिसन त्यो इन्ट्रेस्ट नेपाल आर्मी को छ कि छैन? अब
I think Nepal आर्मीले जबसम्म नेपालले एउटा स्टेबिलिटी र प्रस्पेरिटीलाई अँगाल्दैन नि र त्यो पाथ लिँदैन. Nepal army has to be very alert on all these matters. They have to be very careful on how the country is moving. But you भनेदेखि के हुन्छ भने I think we come back to the political system and how it is governed. But the greatest challenge to Nepal today is political instability. Political instability मा पनि दुईटा फ्याक्टर भन्छु म. I'm trying to bring this out because it is related to security issues. त्यो दुईटा फ्याक्टर चाहिँ के भने एउटा, are we sure that the political members are not being financed by outer sources? Or is there a geopolitical factor in it? अर्को चाहिँ त सेकेन्ड फ्याक्टर चाहिँ के भने पोलिटिसियन्सहरू चाहिँ they decide on the whimsical decisions-हरु गर्छन्. Like the qualifications of Nepalको meritocracy-मा, you know what is the qualification? It is either you are a cadre of the political party or you pay them. That is the qualification. So only then unless the meritocracy-मा चाहिँ based हुँदैन नि, then things will not move. Second challenge, greatest challenge, is corruption. Corruption happens everywhere in this world, right? But development by rounds. हाम्रो threat चाहिँ के छ भने the institutionalization of corruption in every part of the country. Every institutionsहरुमा चाहिँ the institutionalizations of corruption. Like अघि मैले भने नि एउटा के त qualification चाहिँ पैसा नदिकन you will never get appointed. हैन? भनेपछि त्यो appointment लाई नै पैसा चाहिन्छ भने that is institutionalization of corruption. अब यसलाई चाहिँ there must be a strong body. जस्तो अहिलेको नयाँ फोर्सेसहरु चाहिँ पिपलले किन भोट गरे भन्दाखेरि चाहिँ यही चीज उनीहरुले त्यो स्ट्रीट्समा लिएर आएको भएर we will address corruption भनेको भएर चाहिँ त्यो भोटमा आएको. So the people generally realize that institutionalization of corruption is one of the greatest challenge. Okay, we have come to a very interesting point here. So नेपालको पोलिटिकल आयाममा अब पोलिटिक्स गर्ने मान्छेहरु जो डेमोक्रेसीको एडभोकेट गर्नुहुन्छ, and they fear that there is some authoritarian nostalgia in the Nepali army, and they fear that. But I still think that the vast majority of the people, the Nepali people, Nepali जनताहरुलाई चाहिँ, they see Nepal army as a competent force जसले चाहिँ आफ्नो integrity बचाउन सकेको छ. र I think there is a greater public confidence in the institution. So how do you think public approval र public confidence को importance नेपाली आर्मीमा कतिको छ र नेपाल आर्मीको बारेमा हुने public discussionले नेपाल आर्मीलाई एड गर्छ कि नेपाल आर्मीको बारेमा public restriction, I mean public discussionहरु कम हुँदाखेरि नै एडभान्टेज छ? What do you think? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने when does the public discussion happen? I mean, what is the aim behind the public discussion? त्यो चीज चाहिँ I think it's yet to be realized. अब यो चीज चाहिँ टाइम पोलिटिशियन्सहरुबाट आउने, टाइम एनजीओज, आईएनजीओज अथवा थिंक ट्याङ्क्सहरुबाट आउने अथवा कहिलेकाहीँ ब्रोडशीट्सहरुबाट आउने. अब यो चीज यसमा चाहिँ के भने एउटा जियोपोलिटिकल फ्याक्टर्सको इम्प्याक्ट्सहरु चाहिँ हुनु हुँदैन. And अर्को चाहिँ it should not like why is the institution of the military so targeted भन्दाखेरि I think there is a fear that this is a very strong organization. This is a united organizations, and I think it is a more exposure of the weaknesses of the people who bring out this. भनेपछि पोलिटिकल विकनेसेसहरु भयो भने अनि यहाँ नेपाल आर्मीको बारे इस्यु उठाइदिने. अब भन्दाखेरि the intentions behind the debate आउनु हुन्न भने हैन, हेल्थी डिबेट्स त आएको त राम्रो नि अन पब्लिक डेमोक्रेसीमा त आउनु पर्छ नि, त्यो हैन. तर इमेज टार्निश गर्ने त्यो लङ टर्म चिजहरुलाई चाहिँ नबुझिकन चाहिँ
कमेन्ट्सहरू आउने अब राइटिङ्सहरू पनि त्यस्तोबाट आउने सो इट सुड बी अ मोर अ नेसनलिस्टिक र नेसनलिस्ट चिजहरूबाट आउने डिबेट्सहरू इज डिफरेन्ट टु वाट इज एक्चुली ह्यापनिङ इन नेपाल जस्तो लाग्छ मलाई सो थिङ्स कम आउट फर द सेक अफ के भने त्यो नेपालिज आर्मीको जुन एउटा ट्रस्ट र पपुलारिटी छ त्यसलाई डिसइन्टिग्रेट गरौँ न पिपलबाट भन्ने किसिम मनसायबाट चाहिँ आउनु हुँदैन इट्स नट द्याट डिबेट सुड नट ह्यापन I'm ready to debate about the strengths of the army. That's like I'm talking to you. I'm trying to convince you and the listeners from Shree that I mean, कसरी Nepalese army like different structures. It's my right. र अलिकति पब्लिकमा आउने क्रिटिसिजमहरूमध्ये चाहिँ लाइक मैले अघि नै पनि अफ द रेकर्ड पनि मेन्सन गरेको थिएँ यहाँसँग नेपाल आर्मी चाहिँ प्रोफेसनल सँगसँगै चाहिँ अलिकति बिजनेसमा पनि हात हाल्ने गयो नेपाल आर्मीले पेट्रोल पम्पहरूदेखि लिएर हस्पिटलदेखि लिएर यो थुप्रै व्यवसायहरूमा हात हाल्न खोज्यो हाइड्रो पावरहरूमा पनि सेयर किन्न खोज्ने यो किसिमको कुराहरू आइरहँदाखेरि लाइक अलिकति फाइनेन्सियली पनि बलियो बन्न खोज्यो नेपाल आर्मी भन्ने कुराहरू आउँछ टु प्रोटेक्ट द इमेज अफ नेपाली आर्मी र आफ्नो प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी बचाइराख्नको लागि चाहिँ वाट डु यु थिङ्क यसबाट पोजिटिभ कन्स्ट्रक्ट्सहरू चाहिँ के लिनुपर्छ डिस्कसनबाट भन्ने लाग्छ तपाईँलाई नेपाल आर्मी एज एन इन्स्टिट्युसन अब वान चाहिँ यसमा के छ भने आई थिङ्क लुक एट द लास्ट डाटाज ट्रस्ट lack in the political parties, almost 76% of the Nepal people do not have trust. And the number one trustee forces अथवा institution भनेको चाहिँ नेपाल आर्मी। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिलेको यो जुन किसिमबाट पब्लिक उसमा चाहिँ आएको चिज आई थिङ्क दिस इज मोर ओभर एक्जाजुरेटेड rather than the real feelings that the people have. So it's a small sections of the society. I mean, and I think the geopolitical factors that is playing. एउटा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यस्तो चिज आउँछ जान्छ अहिलेको चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा मिडियाहरूमा उसमा आउने जाने हुन्छ यसमा ओभर रियाक्सनले चाहिँ इट विल प्रोलङ थिङ्स के सो त्यसलाई चाहिँ कतिको रियाक्ट गर्ने बोथ बाहिरको न्युजहरूले अथवा फोर्सेस इटसेल्फले पनि कतिको रियाक्ट गर्ने के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा सोच्नुपर्छ नम्बर 2 चाहिँ के छ भने आई थिङ्क नेपालिज आर्मीले चाहिँ जुन किसिमको हामीले भनौँ न एभ्री इन्डिभिजुअलको एउटा बिलोङ्गिङ्स भनेको उसको कन्ट्रिब्युसन फर द इन्स्टिट्युसनल एनहान्समेन्टले चाहिँ दुईवटा चिज गरिरहेछ एउटा इन्स्टिट्युसनलाई पनि गरिरहेछ एउटा कन्ट्रीको बजेट जुन कन्ट्रीले गर्नु पनि त्यसलाई पनि हेल्प गरिरहेछ के सो दुईवटा चिज इज भेरी फन्डामेन्टल टु द्याट सो इट इज त्यो पैसा जुन छ द वेलफेयर फन्ड भन्ने आई थिङ्क इट इज कम्प्लिमेन्टिङ द गभर्मेन्ट्स बजेट गभर्मेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटिज रादर देन यो चाहिँ बिजनेसमा गयो यो गयो ऊ गयो भनेर भन्दाखेरि यस प्रफिट ओरिएन्टेड बिजनेसेसहरूमा द्याट हेज इम्प्याक्ट इन नेसनल सिक्युरिटी इस्युजमा चाहिँ नेपालिज आर्मी जम्प इन गर्नु हुँदैन आई अग्री टु द्याट बट आफ्नो सिस्टम नेसनल फाइनेन्सियल सिस्टम चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स र द लोड जुन हामीले गरिरहेको रेस्पोन्सिबिलिटिज कति पर्सेन्टेजको दरले बढ्दो रहेछ भनेको त्यो बढ्नेलाई चाहिँ अब जुन किसिमबाट एउटा गभर्मेन्टलाई असिस्ट गरिरहेको छ एउटा मोनिटरी उसमा त्यसले कसरी गर्ने भनेर चाहिँ इट इज आर्मी हेज टु लिडरसिप हेज टु थिङ्क अन द्याट एन्ड आई थिङ्क इट इज द्याट थिङ्किङ द्याट इज ड्राइभिङ द मिलिट्रीको financial, monetary, like drive गरेको. I don't think, and I don't agree to the thing that business ma hath hali, and this will have an impact on the system, political system now. If you look at the history of the Nepal army, does Nepal become politically ambitious? And अहिलेको democratic world ma ta झन् हुँदैन जस्तो लाग्छ. Look at me. My army को background आएको, I have understood so many things outside because I researched so much. And I think I'm a more a stunt Democrat than any other stunt Democrat that a politician states.
So, Nepalese army, if I can become an example, I think most of the generals are. तपाईँलाई के लाग्छ नेपाल आर्मीको रोल चाहिँ नेपालको डेमोक्रेसी र नेसनलिजमलाई प्रिजर्भ गर्ने कुरामा where does Nepal army find its position in preserving the nationalism and democracy in the country? The country and the army is both searching for that position. So the meeting points in council, as long as the Nepalese people understand the military history and how the military has saved this land, how it has made Nepal's flag fly high, your understanding has to go, and that has to be educated right from the beginning, from in the education system of Nepal. Let look at Australia example. I had visited Australia, the parliament building up in a and there are Sansano Batsaharo invited, and I went to a museum. Actually, the National Museum is a military museum actually there. Mm-hmm. So the military contribution to nation building is brought out so well, which brings out nationalism. Mm-hmm. So the Australians, whether they are from whichever origin, they don't have to be whites. They can be any colors, but they are proud Australians. So Nepalले पनि त्यो चिज सिक्नुपर्छ ताकि military history and Nepal army contribution for the sovereignty and integrity of Nepal र फाउन्डेसन अफ नेपालमा चाहिँ के हो भन्ने कुरा एउटा बुझाउन सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले पनि गर्नुपर्छ, एजुकेसन प्रोग्राम्स मार्फत गर्नुपर्छ र नेप्लिज आर्मीले पनि गर्नुपर्छ एउटा। अब दोस्रो चिज चाहिँ के भने अब यो सानो सानो सस्ता चिजहरू चाहिँ दुई चारवटा सेन्टेन्स दुई चारवटा प्याराग्राफ लेखेर भन्दा पनि जसले यो चिजहरू लिएर आउँछ टु on the wider audience, I think it has to be researched well, right? So that it becomes more an academic discussions rather than a political and an image. Well, so let us, try to wrap up the conversation. I mean, 1 घण्टा अलिकति अक्रस गइसक्यो, but anyways, so हामीले सुरुदेखि नै we touched a lot of topics. हामीले चाहिँ नेशनल सिक्युरिटी मेन्टेन गर्नको लागि नेशनल डिफेन्स काउन्सिलसँग एउटा प्यारलल बडी बनाउनुपर्छ जुन चाहिँ अलिकति बडी इफेक्टिभ होस् र एक्सपर्ट्सहरूबाट एक्सपर्टिजबाट गाइडेड होस् भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि फेडरलिजम र नयाँ सिस्टम आएसँगै पनि नेपालको आर्मीको कमान्ड स्ट्रक्चरलाई कसरी मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ वा कसरी चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि वी टच डाउन अन हामीसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सेसलाई युज गरेर पनि नेपाली आर्मीको क्यापासिटीलाई कसरी अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टदेखि नै नेपाल आर्मीले नेपालको युनिटी, नेसनलिजम र डेमोक्रेसीलाई प्रिजर्भ गर्ने र इन्हान्स गर्ने कुरामा कसरी रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। So I would want to go back and hear from you again the concluding remarks you may have for the audience. र फेरि पनि यही नेशनल सिक्युरिटी इस्युज गभर्मेन्टले प्ले गर्नुपर्ने रोल, पब्लिकले नेपाल आर्मीलाई हेर्नुपर्ने वा बुझ्नुपर्ने त्यो भ्यू पोइन्ट, यो सबै कुरालाई ऱ्याप अप गरेर हाउ डु यु वान्ट टु समराइज? अब यसमा चाहिँ 3टा फ्याक्टर इज इम्पोर्टेन्ट। नम्बर 1 चाहिँ यो गभर्नेन्समा जो बस्छन् हाम्रो राजनीतिज्ञ पोलिसी मेकर्सहरू, यिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको अब कसरी जान्छ यो कम्प्रिहेन्सिभ हिसाबमा हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक रणनीतिक एउटा स्ट्रक्चर्सहरू चाहिन्छ भन्ने कुराको मनन गर्नु पर्यो। र यो चाहिँ राजनीतिक दललाई होइन, यो राष्ट्रलाई हो। सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्मलाई नै यो कसरी लानुपर्छ भन्ने किसिमको सोचाइ त्यो हिसाबबाट आउनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ अब यो चाहिँ पब्लिक फिल्डमा चाहिँ के भने नेपाली सेनाको इतिहासलाई हेरेर नेपालको राष्ट्रियता, नेपाल कसरी इस्टाब्लिस भयो भन्ने चिज चाहिँ एउटा पब्लिक अवेरनेसमा जानुपर्छ। अब तेस्रो चिज चाहिँ के भने नेपाल आर्मीले पनि आफ्नो संगठनलाई कसरी लाने र अहिलेको संरचना अनुसार चाहिँ कसरी पोलिटिसियन्सहरूलाई चाहिँ एउटा
अन्डरस्ट्यान्ड गराएर अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा पनि रोल प्ले गर्नुपर्छ। यो तिनवटा फ्याक्टर हो, एउटा पब्लिक, एउटा पोलिसी मेकर्स र एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसन। यो तिनवटा चिजहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर एउटा ट्रायङ्गलको हिसाबमा बनेर चाहिँ अनि अगाडि बढ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क वी विल बी एड्रेसिङ दि नेसनल इस्युज। र नेसनल इस्युज पनि कस्तो हो भने हाम्रो नेसनल फरेन पोलिसी, हाम्रो नेसनल सिक्युरिटी पोलिसीलाई चाहिँ अहिलेको जियो पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा अर्को 40-50 इयर्समा चाहिँ कसरी जान्छ भनेर सोच्ने बेला हो, न कि अहिले उसलाई क्रिटिसाइज गरेर उसको लागि ऊ बोल्ने, उसको लागि ऊ बोल्ने बेला अहिले नेपालको होइन। र त्यसलाई सोच्नु पनि हुँदैन। यसमा सबै साइडले चाहिँ ओभर रियाक्ट पनि गर्नु हुँदैन। Thank you so much. Thank you so much for your time.